بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پیجز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، سانگلی ضلع مغربی مہاراشٹر کا ایک خوشحال ضلع ہے۔ یہ بات ہے سن 1900 کی، جب دریائے کرشنا کے کنارے واقع اس ضلع کا حکمران چھترپتی شاہو مہاراج تھا، جو بذات خود فن پہلوانی کا ایک شیدائی تھا، اور دیسی کشتی کو فروغ دینے کے لیے اس نے کولہاپور میں بہت سارے اکھاڑے قائم کیے، جس میں بہترین پہلوانوں کو درباری پہلوان کے طور پر رکھا جاتا اور ان کے ناز نخروں کے ساتھ ہر طرح کی سہولیات میسر کی جاتی۔ داستان شاہ زوراں کی 40ویں قسط، جو کہ خلیفہ غلام محی الدین کے شاگرد وینکپا برد المعروف بلڑ پہلوان کے متعلق ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ ہندو مسلم صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک نہ ہو سکے۔ کسی بھی میدان میں مقابلے کی نوبت آ جائے تو زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہی دونوں قوموں کا مزاج تھا، ہے اور رہے گا۔ ناظرین، فن پہلوانی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بلڑ پہلوان کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وینکپا برد عرف بلڑ پہلوان سن 1900 کے قریب مہاراشٹر کے ایک گاؤں سانگلی کولہاپور میں پیدا ہوا۔ بلڑ پہلوان چھترپتی شاہو راج کے دور میں لال اکھاڑا سانگلی کولہاپور میں زور کیا کرتا تھا۔ فن پہلوانی کی تربیت خلیفہ غلام محی الدین رستم ہند سے حاصل کی، اور اپنے موٹے ہونٹوں کی وجہ سے تاریخ پہلوانی میں بلڑ پہلوان کے نام سے مشہور ہوا۔ ہونٹ موٹے سہی، مگر فن کی باریکیوں سے یہ پہلوان خوب واقف تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی کو کھوپڑی سے پکڑ لیتا تو اسے پچکا کر رکھ دیتا۔ اس کی انگلیوں میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ بلڑ پہلوان ریاست کولہاپور کی ملازمت سے پہلے ہی برصغیر میں مشہور ہو چکا تھا۔ بلڑ پہلوان نے کولہاپور اور پنجاب کی مختلف ریاستوں میں ہونے والے دنگلوں میں حصہ لیا، اور 7 مئی 1919 کو 20 سال کی عمر میں کولہاپور کے ہاس باغ گراؤنڈ میں چراغ گجر پہلوان کو شکست دے کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ اس کے بعد بھارت کے ایک اور سورما مالانا کو 3 منٹ میں صاف چت کیا۔ 16 مارچ 1933 کو نظام گونگلو کو شکست سے دوچار کیا، جبکہ گنڈا سنگھ سے برابر کی جوڑ پیش کی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان پہلوان پیشہ ورانہ سطح پر کشتی کے کھیل پر مکمل حاوی ہو چکے تھے، اور بلڑ پہلوان کا شمار ان چند پہلوانوں میں ہوتا تھا جو مسلمان پہلوانوں کی جوڑ کے تھے۔ یہ کس کینڈے کا شاہ زور تھا، اس کا اندازہ اس کی کشتیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا فیروز عرف گونگا پہلوان رستم ہند، گاما پہلوان کلو والا، حمیدہ پہلوان رستم ہند، گنڈا سنگھ، نظام گونگلو اور شیر ابن شیر بھولو پہلوان سے اس کے یادگار مارکے ہوئے۔ ناظرین، گاما کلو والا، جس نے مختصر سے عرصہ میں ماجا بلاکی والا، ہاتھوہا ملتانی، فیروز عرف گونگا پہلوان، چراغ گجر، چندن کسائی، حیدر امرتسری اور نتھا چنگڑ جیسے کاریگروں سے 2 ہاتھ کر کے خوب شہرت کمائی۔ بلڑ پہلوان کی ایک کشتی گاما کلو والا سے ہوئی، جس میں بلڑ پہلوان گاما کلو والا کا صرف کچھ منٹ مقابلہ کر سکا اور صاف چت ہو گیا۔ تاریخی پہلوانی میں گونگا پہلوان سے کون واقف نہیں؟ اکھاڑے میں اترنے سے لے کر اختتام کشتی تک گونگا ایک نیا پہلوان ہوا کرتا تھا۔ گونگا سے پہلا مقابلہ 25 فروری 1934 کو بروز اتوار لاہور منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ بلڑ پہلوان ایک تو ہندو تھا اور دوسرا مہاراجہ کولہاپور کا ملازم، اور مقابلے میں تھا ایک مسلمان شاہ زور، اور وہ بھی مکمل طور پر آزاد۔ لاہور کے کوچہ بازار دنگل کے پوسٹروں میں چھپ گئے۔ کشتی سے ایک روز پہلے بلڑ اور گونگے کا الگ الگ جلوس نکلا۔ ہلکے ہدا دھڑکتے دلوں سے جس گھڑی کی منتظر تھی وہ ہر کار آ پہنچی۔ بڑی جوڑوں کا اعلان ہوا تو بلڑ میدان میں اترا۔ فیروز اور گونگا پہلوان نے کشتی شروع ہوتے ہی زبردست لپیٹ مار کر تباہ کن ایک ٹنگی ڈال دی۔ بلڑ نے کراہنا شروع کیا تو گونگے کا شکنجہ تنگ سے تنگ ہوتا گیا۔ یہ ساری کارروائی تقریباً 6.5 منٹ میں پایا تکمیل کو پہنچی، اور گونگا نے بلڑ کو صاف چت کر دیا۔ لوگوں نے گونگے پہلوان کو ہاتھی پر بٹھا کر عظیم شان جلوس نکالا۔ کولہاپور پہنچ کر بلڑ نے مہاراجہ کولہاپور سے درخواست کی کہ گونگا پہلوان کے ساتھ دوبارہ کشتی طے کرائی جائے، کیونکہ لاہور کا ماحول سازگار نہ تھا۔ راجا نے دوسرا مقابلہ اپنی آنکھوں کے سامنے سازگار ماحول میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا۔ گامو بالی والا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لہذا باپ بیٹا اپنے مداحوں کے ہمراہ کولہاپور روانہ ہوئے۔ حسب دستور کشتی کی تشہیر بڑے شاندار انداز میں کی گئی، اور مہاراجہ بذات خود اس دنگل میں شریک ہوا۔ 29 مارچ 1935 کو بلڑ اور گونگا پہلوان کے درمیان دوسرا مقابلہ ہوا۔ پہلوان اکھاڑے میں اترے تو گونگے نے جھپٹ کر وہی داؤ مارا جو لاہور میں کامیاب رہا تھا۔ لپیٹ پڑتے ہی بلڑ اکھاڑے سے باہر
सोफों के ऐन दरमियान जा गिरा, जिससे सामने के 2 दांत टूट गए और कोहनी पर जख्म आ गया। चोट खतरनाक न थी, लिहाजा कुश्ती जारी रही, मगर बुल्लट पहलवान ने अपने 2 दांत टूटने और बाजू निकल जाने का अज़र पेश किया। राजा ने बुल्लट पहलवान से कहा कि बुल्लट जी, आप कुश्ती लड़ें, वरना गूंगे पहलवान को बदा दे दी जाएगी। बुल्लट पहलवान कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। लिहाजा मुंसफ ने गूंगे की फतह का ऐलान कर दिया। ये कार्रवाई भी मुख्तसर सी साबित हुई। फतह के बाद गूंगे पर अनाम कराम की बारिश हुई। नाज़रीन, अब पेशे हिदमत है हमीदा पहलवान रहमानी वाला रुस्तम हिंद और बुल्लट पहलवान के मुकाबलों की रुदात। नाज़रीन, हमीदा रहमानी वाला किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वो कोई मामूली पहलवान न था। जिंदगी की 2 इब्तिदाई कुश्तियों के अलावा उसने जिंदगी भर शिकस्त का मुंह नहीं देखा। हमीदा पहलवान ज़ाती तौर पर बुल्लट कोल्हापुरी से बड़ा मुतासर था। 5 मई 1935 बरोज़ इतवार शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज पंजम की सिल्वर जुबली के सिलसिला में यह दंगल अमृतसर माल मंडी में मुनक्कद हुआ। इस दंगल की एक और खसूसियत ये भी थी कि फातेह पहलवान को रुस्तम हिंद के एजाज़ से नवाजा जाना था। दोनों पहलवान अपने अपने अंदाज में तमाशाइयों को सलामी देने के बाद अखाड़े में उतरे। हमीदा ने सामने आते ही हरीफ को अखीड़ लगाकर नीचे रख लिया। मुसलसल 10 मिनट तक बुल्लट हरीफ के शिकंजे में जकड़ा रहा। आखिरकार वो हमीदा के जाल से निकलने में कामयाब हुआ। इस कुश्ती के बारे में अक्सरियत का ख्याल है कि पौन घंटा कुश्ती के बाद बुल्लट अखाड़े से बाहर निकल गया और कुश्ती से कतराने लगा। इस तरह कुश्ती हार जीत के बगैर मुंसफ की इजाज़त से बराबर करार दे दी गई। इस मार्का के बाद महाराजा कोल्हापुर ने बुल्लट और हमीदा रहमानी वाला की कुश्ती का एहतमाम किया। अमृतसर वाली कुश्ती की रुदा से वह बखूबी वाकफ था, लिहाजा वह अपने रूबरू इस फनी मुजाहरे को देखना चाहता था। रियासत कोल्हापुर के लोग कांटेदार मार्के की उम्मीद में कुश्तीगाह पर टूट पड़े। कुछ देर की कशमकश के बाद हमीदे ने बुल्लट पहलवान को पब्बी कराई और बुल्लट अपने जोर में मुंह के बल गिरा। इससे पहले कि वो उठता, हमीदे ने झपट कर दबोच लिया और अपने हाथ दाव कैद में जकड़ लिया। नाज़र हमीदा पहलवानी के दाव कैद का माहिर था। शिकंजे में आए हुए बुल्लट ने दाव से निकलने की सरतोड़ कोशिश की, मगर उसका क्या इलाज कि वह शिकंजा हमीदा रहमानी वाले का था। बुल्लट को नढाल होकर टूटते हर चश्मे तमाशा ने देखा और हमीदा ने तमाशों के शोरगुल में हरीफ को साफ चित कर दिया। महाराजा कोल्हापुर ने हमीदे को अनामो कराम से नवाजा। नाज़री, गामा पहलवान रुस्तम ज़मान ने ज्यादा शागिर्द नहीं बनाए थे। सिर्फ जीजा गहिये वाला और अल्लाह बख्श लाहौरी 2 ऐसे पहलवान थे जिन्हें रुस्तम ज़मान ने अपने फन से आशना कराया। उधर गामा रुस्तम ज़मान के अखाड़े में सबसे तजर्बाकार पहलवान तो जीजा गहिये वाला था, जो वक्त के बेहतरीन पहलवान गंडा सिंह, माजा बलाकी वाला, भीमा चूड़ीगर, फान करीमर और पूरन सिंह जैसे शाहजोरों को शिकस्त दुचार कर चुका था। जीजा गहिये वाले से बुल्लट का मुकाबला ऑल इंडिया नुमाइश के मौका पर लाहौर मिंटो पार्क में 9 जनवरी 1938 को हुआ। इस दंगल की तफसील से पेशतर गामा रुस्तम ज़मान के शागिर्दे हास की जिंदगी का तारीख पहलू पेशे हिदमत है। जिस जमाने में जीजा और बुल्लट का मुकाबला हुआ, उसी दौरान जीजा रियासत टेकमगढ़ की एक रकासा पुतली बाई का असीर हो चुका था। नशे की दीमक उसे चाट चुकी थी। वो जीजा गहिये वाला नहीं, जीजा पुतली वाला होकर रह गया था। सिटी मजिस्ट्रेट नरेंद्र सिंह इस कुश्ती के मुंसफ थे। बुल्लट पहलवान को खबर न थी कि हरीफ खोखला सतून बन चुका है। हाथों में हाथ डालते ही जीजे ने ढाक मार दी। बुल्लट पहलवान गिरा जरूर, मगर साथ ही जीजा भी जमीन पर जा गिरा। जो लोग अंदर की खबर रखते थे, उन्होंने जेरे लब सिर्फ इतना कहा, पुतली तेरा बेड़ा गर्क। बुल्लट जैसा फनशनास फौरन बात की तह तक पहुंच गया और जीजे के शिकंजे को बड़ी आसानी से तोड़कर साफ निकल गया और फिर शेर की तरह बढ़ बढ़ कर हमले करने लगा। इसी दौरान उसने मोस मारकर हरीफ को आगे रख लिया और गेजना शुरू कर दिया। पूरे 22 मिनट तक जीजे की गर्दन पर गोडा रखकर उसे उल्टाने की कोशिश करता रहा। बिलाहर नसफ घंटे की जद्दोजहद के बाद बुल्लट कामयाब हुआ और जीजे को रुसवाकुन शिकस्त हुई। नाज़रीन, बुल्लट पहलवान अपने बढ़ापे की तरफ गामजन था कि 30 मार्च 1942 को मंजूर हुसैन अलमरूह बोलू पहलवान से उसकी जोड़ ठहर गई। 40 साला बुल्लट का शबाब ढल चुका था, मगर उसका आखिरी कारनामा शायकीन फन के जहनों में अभी ताज़ा था, यानी जीजा गहिये वाला पठा रुस्तम ज़मान को शिकस्त से हमकनार करना। ये बात भी मुस्तनद है कि बुल्लट पहलवान उस जमाने में भी ताकत का पहाड़ था। हरीफ की खोपड़ी इस तबाहकुन अंदाज में खींचता कि उसे बुनियाद से हिला के रख देता। मार्च 1942 में अहले लाहौर ने 20 साला बोलू को उधेड़ उम्र के कोहना मुश्क बुल्लट पहलवान से टकराते देखा। गिरदनवाह के अलावा सियालकोट,
गुजरांवाला के शायकीन भी लाहौर में जमा हुए। बोलू पहलवान ने सामने आते ही खड़ा गस्सा मारा और बुलेट पहलवान अपने तमाम तजर्बे के बावजूद बोलू का खड़ा गस्सा बर्दाश्त न कर सका। जितना होना उसके फन का मुंह बोलता सबूत था। बोलू ने गिरे हुए बुलेट को संभलने का मौका दिए बगैर शिकंजे में जकड़ लिया और गर्दन पर गोडा रखकर बाजी लगवा दी और मुख्तसर से वक्फे में फतह के शादियाने बजाता अखाड़े से बाहर आ गया। नाज़रीन, बुलेट पहलवान पैदा तो भारत के एक छोटे से कस्बे सांगली में हुआ, मगर बरसगी की तमाम रियासतों से अपने फन का लोहा मनवाया और हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवानों से लड़कर महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। जिंदगी का आखिरी दौर कोल्हापुर सांगली में गुजारा। 3 दिसंबर 1968 को तकरीबन 70 साल की उम्र में बुलेट पहलवान दूसरे पहलवानों की देखा देखी मौत के खिलाफ कुश्ती हार गया। बुलेट पहलवान को हराज तहसीन के तौर पर वेंकप्पा अवार्ड खेलों के इनामात की तकसीम में दिया जाता है। ना मुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।